ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم الله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكروا مكر الله والله خير الماكرين. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان
فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে 1447 হিজরির আজকে শাবান মাসের 28 তারিখ শুরু হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, শাবানের আজকের এই 28 তারিখ সলাতুল মাগরিব আদায় করবার পর কোরআনে কারীম এর এই ক্লাসে আমাকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ, শাবান মাসে আজকে 28, কালকে মঙ্গলবার 29। যদি 29 শাবান এ বছর যায় তাহলে বুধবার মাগরিব থেকে রমাদান শুরু। আলহামদুলিল্লাহ, বুধবারে আমাদেরকে তারাবির সালাত আদায় করতে হবে। সেই হিসাবে আমরা এক রাত পাবো শাবান মাসের, আগামী দিন রাত আমরা। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা আশা করি সবাই খুশি এই যে রমাদানের আগমন আমাদের সামনে আসছে। এই যে রমাদান নিয়ে আমি একটু কথা বলছি, যারা আনন্দিত হচ্ছেন, মন উদ্বেলিত হচ্ছে, মনের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে রমাদানের কথা শুনে, তারা বড়ই ভাগ্যবান, বড়ই তারা ঈমান তাদের ঊর্ধ্বমুখী। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা রমাদানের রোজা রাখবো, প্রতিদিন তাফসির ক্লাসে আমরা বসতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ, তারাবির সালাত আদায় করব, সাহারি খাবো, ইফতার করব, তাসবিহ তাহলিল দোয়া দুরূদ জিকির আজকার করব, কোরআনে কারীমের সাথে আমাদের বড় একটা সময় আমরা অতিবাহিত করব, ইবাদত বন্দিগিতে আমরা নিজেদের দিন রাত অতিবাহিত করব, রব্বে কারীমের সাথে আমাদের আমরা বলবো আলহামদুলিল্লাহ, তাই না? আমরা অনেক ভাগ্যবান। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সময়ে এসে জীবনের এই রমাদান আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা নসিব করবেন, আমরা পাবো ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছি, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আশা করি সবাই খুশি আছেন, আলহামদুলিল্লাহ, তাই না? একটু আলহামদুলিল্লাহ লিখি আমরা সব। আলহামদুলিল্লাহ, রমাদান কারীম আমাদের সামনে। ইয়া বাগিয়াল খাইরি আকবিল, রমাদান আমাদেরকে ডাকছে, হে কল্যাণকামী সামনে এগিয়ে যাও। ওয়া ইয়া বাগিয়াশ শাররি অপরাধ করবে, গুনাহ করবে, অন্যায় করবে, থেমে যাও। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কল্যাণকামী, আমাদেরকে রমাদান স্বাগত জানাচ্ছি। ইয়া বাগিয়াল খাইরি আকবিল, আহলান ওয়া সাহলান জানাচ্ছে আমাদেরকে, হে ভালো কাজ সম্পাদনকারী সামনে এগিয়ে যাও। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সামনে এগিয়ে যাব ভালো কাজ করার মধ্য দিয়ে ইনশাআল্লাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাতাবানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি আখির ইয়াউমি মিন শাবান।
শাবান মাসের শেষ লগ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দিলেন, বক্তৃতা দিলেন, খুতবা দিলেন এই বলে, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানুষ জাতি, কাদ আযাল্লাকুম শাহরুন আযীম, তোমাদেরকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে একটা শাহরুন আযীমুন, একটা মহান মাস, শাহরুন, একটা বরকতময় মাস। তার মানে আমাদের দিকে ছায়া নিয়ে আসছে কি মাস? বরকতের মাস। কি মাস? মহান একটি মাস। শাহরুন ফীহি লাইলাতুন খায়রুম মিন আলফি শাহর, এই মাসের মধ্যে যে রাত্রিটি হাজার রাত্রি থেকে উত্তম। সুবহানাল্লাহ। জাআলাল্লাহু সিয়ামাহু ফারিদা, এই মাসের রোজা রাখা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। ওয়া কিয়ামা লাইলিহি তাতাওয়া, আর এই মাসে সালাতুত তারাবি আদায় করা তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা অনেক বরকত, অনেক ফজিলতময় করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আশা করছি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক করুক, মাহে রমাদানের যথার্থ হক আদায় করার মধ্য দিয়ে যেন আমরা সিয়াম, কিয়াম, সাহারি, ইফতার, তিলাওয়াতে কোরআন, তাসবিহ, তাহলিল, দোয়া, দুরূদ, জিকির, আজকার, ইস্তেগফার সহ যত রকমের ইবাদত, বন্দেগী, দান, সাদাকা সহ আছে সবগুলো যেন আমরা করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। এ রমাদান কারীমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ নিয়ামত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুক, যেন কোনো আমরা ইবাদতের প্রতি না হয়ে পড়ে, গাফলতির মধ্যে না পড়ি, কিংবা কোনো ওজরের মধ্যে যেন না পড়ি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া যাল কুওয়াতিল মাতিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে আজকের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে আশা করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين। ومكروا ومكر الله، ومكروا তারা ষড়যন্ত্র করেছে, ওয়ামাকার আল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলাও তাদের ষড়যন্ত্রের যথার্থ জবাব দিয়েছেন। ওয়ামাকারু ওয়ামাকার আল্লাহ, ওয়ামাকারু, আর ষড়যন্ত্র করেছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি করেছে? ষড়যন্ত্র করেছে। ওয়ামাকার আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রের কি দিবেন? যথার্থ জবাব দিবেন। জি, আমরা রমাদানের স্টাডি প্ল্যান খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন। এখন আমি ফাইনালি বলতে পারবো না, এখনো স্টাডি প্ল্যানটা ফাইনাল হয়নি, সেজন্য। ওয়ামাকারু ওয়ামাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন, আর আল্লাহ তাআলা ষড়যন্ত্রকারীদের সর্বোত্তম জবাবদাতা, সর্বোত্তম কুশল অবলম্বন। بالله من الشيطان الرجيم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين। তারা ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহ তাআলাও তাদের ষড়যন্ত্রের যথার্থ জবাব দিয়েছেন। আল্লাহু খায়রুল মাকিরিন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ষড়যন্ত্রকারীদের সর্বোত্তম জবাবদাতা। ঈদ ক্বাল আল্লাহ, জি, এবার আসছে অন্য একটা প্রসঙ্গ। ঈদ যখন কালা বললেন আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা, ইয়া ঈসা, হে ঈসা, ইন্নী মুতাওয়াফি, ইন্নী মুতাওয়াফিকা, নিশ্চয়ই আমি আপনার আয়ুকাল পূর্ণ করে আপনাকে মুতাওয়াফিকা, আপনাকে ওফাত দিব। ওয়া রাফিউকা, আপনাকে আমি তুলে আনবো ইলাইয়া, আমার নিকট। ওয়া মুতাহহিরুকা, এবং আমি আপনাকে
মজবুত ও পবিত্র রাখবো। ওয়া মুতাহহিরুকা, আর আমি আপনাকে পবিত্র করে মিনাল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তাদের থেকে, ওয়াজআলু, এবং আল্লাযীনা, যারা ইত্তাবাউকা, আপনাকে অনুসরণ করে, আপনাকে যারা অনুসরণ করে আমি তাদেরকে বানাবো ফাওকা, তারা থাকবে কোথায়? উপরে, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করে তাদের উপরে। কখন? ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে যারা আপনার অনুসরণ করে আমি তাদেরকে উপরে রাখবো, যারা কুফরি করে তাদের উপরে আমি রাখবো আপনার অনুসরণকারীদেরকে, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাহ, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এরকম যারা আপনাকে অনুসরণ করে যায় আমি তাদেরকে উপরে করে রাখবো। তোমরা অতঃপর ইলাইয়া, আমার কাছে, মারজিউকুম, তোমাদের প্রত্যাবর্তন, ফাআহকুমু বাইনাকুম, ফাআহকুমু, অতঃপর আমি ফয়সালা দিব, বাইনাকুম, তোমাদের মাঝে, কি বিষয়? ফিমা কুনতুম ফিহি তাখতালিফুন, ওই বিষয়ে, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে, ওই বিষয়ে, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে, ওই বিষয়ে আমি ফয়সালা দিব। ফিমা কুনতুম ফিহি তাখতালিফুন, ফাআম্মাল্লাযীনা কাফারু, অতএব যারা কুফরি করেছে, ফাআম্মাল্লাযীনা কাফারু, অতএব যারা কুফরি করেছে, ফাউআযিবুহুম, 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 অতঃপর আমি আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেব, আযাবান শাদীদা, কঠিন শাস্তি আমি তাদেরকে দেব, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও, দুনিয়া এবং আখিরাতে উভয় জগতে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব। ওয়ামা লাহুম মিন নাসিরিন, আর দুনিয়াতেও তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই, আখিরাতেও তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই। কাদের? যারা কুফরি করে, আমি আল্লাহর বিধানকে যারা অস্বীকার করে, মানে না। ওয়া আম্মাল্লাযীনা আমানু, আর অন্যদিকে যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সলিহাত, এবং আমলে সলেহ করেছে, ফায়ুওয়াফিহিম উজুরাহুম, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দিবেন। যারা ঈমান এনেছে, আমলে সালেহ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিদান পূর্ণ দিবেন। আল্লাহু লা ইউহিব্বুজ জালিমিন, আর আল্লাহ তাআলা লা ইউহিব্বু, তিনি ভালোবাসেন না, আয-জালিমিন, যারা জুলুম করে। যেই রকম জুলুমে তারা করুক না কেন, কোন রকম জুলুমকেই, এই জুলুম সম্পাদনকারীকে আল্লাহ তাআলা কখনো পছন্দ করেন না। যে কোনো জুলুম, রাষ্ট্রীয় জুলুম, সামাজিক জুলুম, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির জুলুম, পরিবারের সাথে পরিবারের জুলুম, স্বামী স্ত্রীর জুলুম, আপনি যে কোনো জুলুম, যে কোনো জুলুমকে আল্লাহ তাআলা কখনো কি করেন না? পছন্দ করেন না। আল্লাহু লা ইউহিব্বুজ জালিমিন, যালিকা নাতলুহু আলাইকা মিনাল আয়াতি ওয়াজ যিকরিল হাকীম, যালিকা, এটা, নাতলুহু, আমি আপনার কাছে ওহী করছি বা তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছি, আলাইকা, আপনার কাছে, মিনাল আয়াতি, এই আয়াতগুলো, ওয়াজ যিকরিল হাকীম, এবং জ্ঞান গর্ব উপদেশ আমি আপনাকে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছি। এইগুলো হলো নসিহত, জ্ঞান গর্ব আলোচনা। ইন্না মাসালা ঈসা, নিশ্চয় ঈসা এর দৃষ্টান্ত, ইন্না, নিশ্চয়, ইন্না, নিশ্চয়, মাসালা মানে দৃষ্টান্ত, এক্সাম্পল, নমুনা, ঈসা, ঈসা, নিশ্চয় ঈসা এর দৃষ্টান্ত, নমুনা, এক্সাম্পল, ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, কামাসালি আদম, আদমের দৃষ্টান্তের মতো। ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহি কামাসালি আদম, ইন্না, নিশ্চয়, মাসালা, দৃষ্টান্ত, ঈসা, ঈসা এর দৃষ্টান্ত, ইনদাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, কামাসালি আদম, আদমের দৃষ্টান্তের মতো। কিভাবে এটা? আদম আলাইহিস সালাম বাবা সারা হয়েছেন, ঈসা আলাইহিস সালামও বাবা সারা হয়েছেন, তাহলে এই দিক থেকে তো ইকুয়াল, সমান। ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহ কামাসালি আদম খালাকাহু মিন তুরাবিন, আল্লাহ তাআলা আদমকে বানিয়েছেন তুরাব থেকে। তুম্মা, তবে তুরাব মানে মাটি, আল্লাহ তাআলা আদমকে তুরাব থেকে বানিয়েছেন, তুরাব, মাটি। সুম্মা, অতঃপর, ক্বালা, তিনি বলেছেন, লাহু, তাকে, কুন, হয়ে যাও, ফায়াকুন,
অতঃপর এমনিতেই তা হয়ে গেল। আল হাক্কু মির রাব্বিকা ফালা তাকুম মিনাল মুমতারিন। আল হাক্কু মির রাব্বিক, আল হাক্কু মির রাব্বিক, এই যে হক যত কথাবার্তা আসে, যত কাহিনী, যত বিধিবিধান, সব হক। এই হকগুলো কোথা থেকে আসে? মির রাব্বিক, আপনার রবের তরফ থেকে। আল হাক্কু মির রাব্বিক, সকল প্রকার হক আপনার রবের তরফ থেকেই আসে। আল হাক্কু মির রাব্বিক ফালা তাকুম মিনাল মুমতারিন। অতএব সন্দেহ পোষণকারী যারা, আপনি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন না। ফালা তাকুম মিনাল মুমতারিন। ফামান হাজ্জাকা ফীহি মিন বা'দি মা জাআকা মিনাল ইলমি, ফামান হাজ্জাকা, ফামান হাজ্জাকা, অতএব মান, যে ব্যক্তি, হাজ্জাকা, আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। ফামান হাজ্জাকা, অতএব যে ব্যক্তি আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ফিহি, এই ব্যাপারে। কোন ব্যাপারে? ওই যে ঈসা আলাইসাল্লামের, ঈসা আলাইসাল্লামের দুনিয়াতে আগমন, তার দুনিয়াতে পয়দা হওয়া, এই ব্যাপারে যারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মিন বাদি মা জাআকা মিনাল ইলমি, মিন বাদি মানে পরে, মা মানে যা, যা মানে এসেছে, কা মানে আপনার কাছে, যা আপনার কাছে এসেছে, মিনাল ইলমি মানে মিনাল ওয়াহই, ওহী থেকে, এলেম থেকে আপনার কাছে যা এসেছে এসেছে, এটা আসবার পরে ও যারা আপনার সাথে নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্ম নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ফাকুল, হে নবী আপনি তাদেরকে বলে দেন, তাআলাও, আসো আসো আসো, নাদউ, আমরা ডাকি, আবনা আনা, আমাদের সন্তানদেরকে, ওয়া আবনা আকুম, এবং তোমাদের সন্তানদেরকে, ওয়া নিসাআনা, আমাদের নারীদেরকে, স্ত্রীদেরকে, ওয়া নিসাআকুম, এবং তোমাদের নারীদেরকে, ওয়া আনফুসানা, আর আমরা নিজেদেরকে, ওয়া আনফুসাকুম, আর তোমরা নিজেদেরকে, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। ثم এরপর نبتهل, আমরা আবেদন করি বিনীতভাবে, فنجعل لعنة الله, অতঃপর আমরা দেই لعنة الله, আল্লাহ তাআলার লানত আমরা বর্ষণ করতে দোয়া করি। এই লানতটা কার উপর বর্ষণ করতে আমরা দোয়া করব? আলাল কাযিবিন, আমাদের মধ্যে, তোমাদের মধ্য থেকে যারা মিথ্যাবাদী, তাদের উপর আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে অভিসম্পাত পতিত হোক, লানত, গজব তাদের উপরে পড়ুক। এই দোয়াটা আমরা কি করি? করি সবাই আমরা একসাথে। এটাকে বলা হয় মোবাহালা। মোবাহালা, যে উভয় পক্ষ একসাথ হয়ে, উভয় পক্ষ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলেন, আপনি এদেরকে ডেকে বলেন যে আমরা আসি একটা খালি ময়দানে, আমরা ডাকি আবনা আনা ওয়া আবনাকুম, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, তোমরা তোমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ডাকো, আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকেও ডাকি, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকেও ডাকো, আমরা নিজেরা এখানে হাজির হই, তোমরাও নিজেরা এখানে হাজির হও। তার মানে একবারে একেবারে বউ বাচ্চা, ছেলে মেয়ে, নিজে, সবাই আমরা একটা খালি ময়দানে আসবো। সবাই আমরা একটা খালি ময়দানে কি করব? উপস্থিত হব। সুম্মা নাবতাহিল, অতঃপর আমরা কি করব? আবেদন করব আল্লাহ তাআলার কাছে। ফানাজআল, আমরা দেব, লানাতাল্লাহি, আল্লাহর লানাত, আলাল কাযিবিন, আমাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী আছে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষণের জন্য আমরা দোয়া করব, যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষণ করুক। কিন্তু তারা আসে নাই। তারা জানে যে তারা হকের উপরে নাই, মিথ্যার উপরে আছে, এবং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে যদি এরকম মুবাহালায় হাজির হতো, তাহলে নবীর বদদোয়ার মধ্যে একেবারে তারা তাৎক্ষণিকেই পড়ে যেত, তারা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যেত, সারখার হয়ে যেত। এটা তাদের বিশ্বাস, এই জন্য তারা আসে নাই। ইন্না হাযা লাহুয়াল কাসাসুল হক ওয়া মা মিন ইলাহিন ইল্লাল্লাহ। ইন্না হাযা লাহুয়াল কাসাসুল হক, নিঃসন্দেহে এটা হলো প্রকৃত সত্য। ইন্না, নিশ্চয়, হাযা এটা, লাহুয়া অবশ্যই, আল কাসাস হক সত্য কাহিনী,
নিশ্চয় এই কাহিনী এটা মহা সত্য কাহিনী। ওয়া মিন ইলাহিন ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। ওয়া ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন, তিনি হলেন আল আজিজ আল হাকিম, তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। পরের পৃষ্ঠা। فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين। فإن تولوا, অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, মুবাহালার দিকে না আসে, ফাইন্নাল্লাহ, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আলিমুন, তিনি কিন্তু মহাজ্ঞানী, বিল মুফসিদিন, এই সমাজে কারা ফাসাদ সৃষ্টি করে এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করেই জানেন। বলে ইয়া আহলাল কিতাব, ভুলে যাও না কা, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, তাআলাও আসো, ইলা কালিমাতিন, একটা কালিমার দিকে, সাওয়াইন, সমান, বাইনানা, আমাদের মাঝে, ওয়া বাইনাকুম, এবং তোমাদের মাঝে, আসো হে আহলে কিতাব, তোমাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে মাঝে যে কালিমাটা সমান সমান্তরাল, ওই কালিমার দিকে আমরাও আসি, তোমরাও আসো, আমরাও আসি, তোমরাও আসো। সেটা কি? আল্লাহ না'বুদা ইল্লাল্লাহ, তোমরা তো আল্লাহকে মানো, তা ঠিক আছে, আমরা এই কথার উপরে আসি, আমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না। আল্লাহ না'বুদা, যে আমরা গোলামি করব না, ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারোর। 2 নম্বর, ওয়ালা নুশরিকা বিহি শাইআ, 2 নম্বর, আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে আর কাউকে শরীক করব না। 2 নম্বরে, আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে আর কাউকে শরীক করব না। ওয়ালা ইয়াত্তাখিযা বা'দুনা বা'দা, 3 নম্বর, আমরা কেউ কাউকে গ্রহণ করব না আরবাবান, রব হিসাবে, মিন দুনিল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে। আমরা কেউ আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে রব হিসাবে গ্রহণ করব না। 3টা কথা, আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো গোলামি আমরা করব না। 2 নম্বর, আল্লাহ তাআলার সাথে আমরা কোন রকমের শরীক সাব্যস্ত করব না। 3 নম্বর, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা কেউ আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে রব হিসাবে কাউকে গ্রহণ করব না। ফাইন তাওয়াল্লাউ, ফাইন তাওয়াল্লাউ, অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়, ফাকুলু শাহাদু বিআন্না মুসলিমুন, ফাকুলু, তোমরা বলো, ফাকুলু শাহাদু, তোমরা সাক্ষী থাকো, বিআন্না মুসলিমুন, যে নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান। এই ওয়াজ করার পরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন, আমাদেরকে মানে নবীকে, নবী সাহাবীদেরকে, ফাকুলু, তোমরা বলো, যে ইশহাদু, তোমরা সাক্ষী থাকো, বিআন্না মুসলিমুন, আমরা যে মুসলমান, তোমরা সাক্ষী থাকো। ইয়া আহলাল কিতাবি লিমা তুহাজ্জুনা ফি ইব্রাহিম, ইয়া আহলাল কিতাব, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তুহাজ্জুনা, লিমা তুহাজ্জুনা, কেন তোমরা বিতর্ক করছো, ফি ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের ব্যাপারে, ইব্রাহিমের প্রশ্নে, কেন তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ, ইয়া আহলাল কিতাব লিমা তুহাজ্জুনা ফি ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের ব্যাপারে কেন তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ। ওয়ামা উনজিলাতিত তাওরাত, ওয়ামা, এবং যা, অথচ, ওয়ামা উনজিলাতিত তাওরাত ওয়াল ইনজিল, এখানে এই মাটা নফি অর্থে, ওয়ামা উনজিলাতিত তাওরাত, আর তাওরাত নাজিল করা হয় নাই, ওয়াল ইনজিল, ইনজিলকেও তো নাজিল করা হয় নাই, ইল্লা মিন বাদিহি, কিন্তু তারপরেও। অর্থাৎ, হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন ইব্রাহিমের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ, ইব্রাহিমের বিষয়ে কেন তোমরা বাদানুবাদ করছো, অথচ তাওরাত এবং ইনজিল তো কেবল তারপরেই নাজিল হয়েছে। ইব্রাহিমের পরেই তো তাওরাত, ইব্রাহিমের পরেই তো ইনজিল নাজিল হয়েছে, কেন তোমরা ইব্রাহিমকে নিয়ে বিতর্কে জড়াচ্ছ। আফালা তাকিলুন, তারপরেও কি তোমরা বুঝতে পারছো না। হা আনতুম হাউলাই, হা আনতুম, তোমরাই তো, হাউলাই, ওইসব লোক যারা, হাজাজতুম, তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ, ফিমা লাকুম বিহি ইলমুন, ফিমা, সেই বিষয়ে, লাকুম, তোমাদের জন্য আছে, বিহি, যে সম্পর্কে, ইলমুন, জ্ঞান, ফালিমা তুহাজ্জুনা, অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান আছে, ফালিমা তুহাজ্জুনা, তাহলে কেন তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ, ফিমা লাইসা লাকুম বিহি ইলমুন, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই,
ওই বিষয়ে কেন তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ? আল্লাহু ইয়ালাম, আল্লাহ তাআলা জানেন, ওয়া আনতুম লা তা'লামুন, তোমরা কিন্তু তা জানো না। আল্লাহ তাআলা জানেন, তোমরা জানো না। মা কানা ইব্রাহিম ইয়াহুদিয়া, ইব্রাহিম তিনি ইহুদি ছিলেন না, ওয়ালা নাসরানিয়া, আর তিনি নাসরান অর্থাৎ তিনি খ্রিস্টানও ছিলেন না। ইব্রাহিম তিনি ইহুদি ছিলেন না, ইব্রাহিম তিনি নাসারা বা খ্রিস্টান ছিলেন না। তাহলে তিনি কি ছিলেন? ওয়ালাকিন কানা, বরং তিনি ছিলেন হানিফাম মুসলিমা, একনিষ্ঠ মুসলিম তিনি ছিলেন। ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকিন, আর না তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم إن نشي أولى الناس ইন্না নিশ্চয় আউলান নাস, অগ্রাধিকার, আন্নাস মানুষের মধ্যে, ইব্রাহিম ইব্রাহিমের সাথে, নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের সাথে অগ্রাধিকার হলো ওই ব্যক্তি লাল্লাযীনা ইত্তাবাউহু, যারা তার অনুসরণ করে। মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ হলো ওই ব্যক্তি, মানুষের মধ্য থেকে ইব্রাহিমের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো ওই ব্যক্তি বা ওই ব্যক্তিরা যারা আল্লাযীনা ইত্তাবাউহু, যারা তার অনুসরণ করে, যারা তার অনুসরণ করে, তারা হলো ইব্রাহিমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতর। ওয়ান্নাবী ওয়া হাযান নবী, এবং এই নবীও ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠতর। ওয়াল্লাযীনা আমানু, এবং যারা ঈমান এনেছে তারাও। ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়ুল মুমিনিন, আর আল্লাহ হলেন ওয়ালিয়্যু, তিনি হলেন অভিভাবক বা গার্ডিয়ান, আল মুমিনিন, যারা মুমিন, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গার্ডিয়ান। ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودت طائفة من أهل الكتاب, ওয়াদ্দাত চায়, তাইফাতুন একদল, মিন আহলিল কিতাব আহলি কিতাবের মধ্য থেকে একদল চায়, কি চায়? লাউ ইউদিল্লুনাকুম, যদি তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারত। আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটা পথভ্রষ্ট দল, তারা সবসময় এই কামনাই করে যেন তারা তোমাদেরকে কি করে? পথভ্রষ্ট করতে পারত, এটা তাদের কামনা। ওয়ামা ইউদিল্লুনা, আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়ামা ইউদিল্লুনা ইল্লা আনফুসাহুম, এই পথভ্রষ্ট করতে চাওয়াটা দ্বারা তারা কেবল নিজেরাই নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে, নিজেরাই নিজেদেরকে কি করে? পথভ্রষ্ট করে। ওই যে বলে না, কারো জন্য গর্ত করলে ওই গর্তে নিজে পড়তে হয়, কারো জন্য গর্ত করলে ওই গর্তের মধ্যে কি করতে হয়? নিজেই পড়তে হয়। তাহলে এই যে তারা ইমানদারদের জন্য গর্ত করছে, এই গর্তের মধ্যে তারা নিজেরাই পড়ছে। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তাকফুরুনা, কেন তোমরা কুফরি করছো, বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার আয়াতের সাথে, ওয়া আনতুম তাশহাদুন, তোমরা তো উপস্থিত আছো, দেখছো, তোমরা উপস্থিত আছো, দেখছো, তোমরা দেখে শুনে কেন তোমরা আল্লাহ তাআলার কালামের সাথে, আল্লাহ তাআলার আয়াতের সাথে কি করছো? কুফরি করছো। কেন তোমরা এমনটা করছো? ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, কত পৃষ্ঠা? ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তালবিসুনাল হক, কেন তোমরা হককে মিলাও, বিল বাতিল, বাতিলের সাথে। হক আর বাতিল, কেন তোমরা দুইটা জিনিসকে এক করে ফেলো? হক আর বাতিল, কেন তোমরা দুটো জিনিসকে এক করে ফেলছো? হক তো হকের জায়গায়, বাতিল তো বাতিলের জায়গায়, কেন তোমরা এই হক বাতিলকে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছ? ইয়া আহলাল কিতাব, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তালবিসুনাল হক, কেন তোমরা হককে মিশ্রিত করছো, বিল বাতিল, বাতিলের সাথে।
কেন তোমরা হকের সাথে মিশ্রণ ঘটাচ্ছ বাতিলের? কেন তোমরা হক আর বাতিল এক করে ফেলছ? ওয়াতাকতুমুনাল হাক্কা, আর তোমরা হককে গোপন করছো। ওয়া আনতুম তা'লামুন, এটা তোমরা জেনে শুনে করছো, এমত অবস্থায় তোমরা জানো। অর্থাৎ জেনে শুনে তোমরা কেন হক গোপন করছো? জেনে শুনে কেন তোমরা হক আর বাতিলের মিশ্রণ ঘটাচ্ছ? ওয়াকালাত তাইফাতুম মিন আহলিল কিতাব, ওয়াকালাত আর বলে, তাইফাতুন একদল, তাইফাতুন মানে উম্মাতুন বা হ্যাঁ উম্মাতুন, ফারিকাতুন মানে একটা দল, তাইফাতুন মানে দল, মিন আহলিল কিতাব আহলি কিতাবের মধ্য থেকে, আহলি কিতাবের মধ্য থেকে একটা দল বলে, কি বলে? আমিনু তোমরা ঈমান আনো, বিল্লাযী তার প্রতি, উনজিলা নাজিল করা হয়েছে, আলাল্লাযীনা আমানু ঈমানদারদের উপর, ঈমানদারদের উপরে যা কিছু নাজিল হয়েছে তার উপরে তোমরা ঈমান আনো। ওয়াজহান নাহারি, ওয়াজহান নাহারি তোমরা দিবসের শুরুতে ঈমানদারদের উপরে ঈমান আনো। আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একদল বলে, ঈমানদারদের উপরে যা নাজিল হয়েছে দিবসের শুরুতে তোমরা তার উপরে কি করো? ঈমান আনো। ওয়াকফুরু আখিরাহু, আর তোমরা দিবসের শেষ প্রান্তে এসে এটাকে কি করো? অস্বীকার করো। মানে দিবসের শুরুতে ঈমান আনো, দিবসের শেষে ঈমান ছেড়ে দাও। এতে কি হবে? লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন, সম্ভবত ঈমানদার যারা তারা ফিরে যাবে ঈমান থেকে। নাউজুবিল্লাহ। এটা হলো আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটা দলের একটা ষড়যন্ত্র, একটা দলের একটা কি ষড়যন্ত্র। ওয়ালা তুমিনু ইল্লা লিমান তাবিআ দীনাকুম কুল ইন্নাল হুদা হুদাল্লাহ, ওয়ালা তুমিনু ইল্লা লিমান তাবিআ দীনাকুম, ওয়ালা তুমিনু আর না তোমরা বিশ্বাস করো, ওয়ালা তুমিনু আর তোমরা বিশ্বাস করবে না, ওয়ালা তুমিনু তোমরা বিশ্বাস করবে না, ইল্লা তবে, লিমান ওই ব্যক্তি, মান তাবিআ দীনাকুম যে ব্যক্তি তোমাদের অনুসরণ করে, ওই ব্যক্তি ছাড়া আর তোমরা কারোর প্রতি বিশ্বাস করবে না। ওয়ালা তুমিনু ইল্লা লিমান তাবিআ দীনাকুম, ওয়ালা তুমিনু তোমরা ঈমান আনবে না, ইল্লা লিমান তাবিআ দীনাকুম যে তোমাদের অনুসরণ করে দ্বীনের, তাকে ছাড়া আর কারোর প্রতি তোমরা ঈমান আনয়ন করবে না। কুল ইন্নাল হুদা হুদাল্লাহ, বল হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নাল হুদা নিশ্চয় হেদায়েত, হুদাল্লাহ এটাই হলো আল্লাহ তাআলার প্রকৃত হেদায়েত। কুল ইন্নাল হুদা হুদাল্লাহ, নিশ্চয়ই এটাই হলো আল্লাহ তাআলার প্রকৃত হেদায়েত। কুল ইন্নাল হুদা হুদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে হেদায়েত, ওই হেদায়েতটাই হলো প্রকৃত হেদায়েত। আইয়ুতা আহাদুম মিথলা মা উতিতুম আও ইউহাজ্জুকুম ইনদা রাব্বিকুম, আইয়ুতা আইয়ুতা যে দেওয়া হচ্ছে, আহাদুন কাউকে, মিথলা মা উতিতুম, মিথলা মানে অনুরূপ, মা মানে যা, উতিতুম তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আও অথবা ইউহাজ্জুকুম তারা বিতর্ক করবে তোমাদের বিরুদ্ধে, ইনদা রাব্বিকুম ইনদা রাব্বিকুম তোমাদের রবের কাছে। কুল ইন্নাল ফাদলা, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নাল ফাদলা নিশ্চয় সব অনুগ্রহ, বিয়াদিল্লাহি আল্লাহ তাআলার হাতেই আছে, ইউতিহি মান ইয়াশাউ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন, ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলিম নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। ইয়াখতাসসু বিরহমাতিহি মান ইয়াশা, ইয়াখতাসসু তিনি খাস করেন, যাচাই বাছাই করেন, বিরহমাতিহি তার রহমত দ্বারা, মান ইয়াশাউ যাকে চান তাকে, যাকে চান তাকে আল্লাহ তাআলা তার রহমতের জন্য কি করেন? সিলেক্ট করেন, মনোনীত করেন। আল্লাহু যুল ফাদলিল আযীম, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা অনুগ্রহওয়ালা। আল্লাহু যুল ফাদলিল আযীম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা অনুগ্রহওয়ালা। ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك, ومن أهل الكتاب
আর আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে এমন এমন কেউ আছে যে মান ইন তা'মানহু, যে আপনি যদি মান ইন তা'মানহু, মান যে ইন তা'মানহু আপনি তার কাছে আমানত রাখেন, বিকিনতর ধন সম্পদের একটা বিশাল স্তূপ। আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে এমন কেউ কেউ এমন আছে যাদের কাছে যদি আপনি কিনতার পরিমাণ ধন সম্পদ মানে বিশাল ধন সম্পদ তার কাছে রাখেন, ইউয়াদ্দিহি ইলাইক, সে কিন্তু এটা আপনার কাছে ফেরত দিবে। ওয়ামিনহুম, আবার অন্যদিকে তাদের মধ্য থেকে এমনও আছে মান ইন তা'মানহু বিদিনার, আপনি যদি মাত্র 1 দিনার, আপনি যদি তার কাছে মাত্র 1 দিনার আমানত রাখেন, লা ইউওয়াদ্দিহি ইলাইকা, এটা সে আপনার কাছে ফেরত দিবে না, ইল্লা মা দুমতা আলাইহি কাইমা, তবে হ্যাঁ আপনি যদি তাদের উপরে দণ্ডায়মান থাকতে পারেন তখন সে দিবে। তার মানে আপনি প্রেসার ক্রিয়েট না করা পর্যন্ত এটা তার থেকে আদায় করে নিতে পারবেন না। তার মানে আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে বিশ্বাসী কিছু মানুষ আছে, আবার অবিশ্বাসী কিছু মানুষও তাদের মধ্যে আছে। যালিকা বিআন্নাহুম, কেন এমনটা হলো? যালিকা বিআন্নাহুম, এটা এই জন্য যে নিশ্চয়ই তারা ক্বালু বলে, লাইসা আলাইনা ফিল উম্মিয়িনা সাবিল, লাইসা নেই আলাইনা আমাদের উপর, ফিল উম্মিয়িনা সাবিল, উম্মি যারা নিরক্ষর যারা, তাদের কোনো জিনিস আমাদের কাছে রাখলে এটা ফেরত দেওয়া আমাদের আর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তাদের কোনো জিনিস যদি আমাদের কাছে থাকে এটা আর আমরা ফেরত দেওয়ার তাদের অধিকার আমাদের উপর আর থাকে না। ويقولون, আর তারা বলে, আলাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার উপর আল কাযিবা, মিথ্যা কথা, ওয়া হুম ইয়ালামুন, এমনটা তারা জেনে শুনেই করে। বালা মান আওফা বিআহদিহি ওয়াত্তাকা, বালা, হ্যাঁ অবশ্যই, মান যে আওফা পূর্ণ করবে, বিআহদিহি তার ওয়াদা, বালা মান আওফা বিআহদিহি, অতএব যে লোক নিজে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে, ওয়াত্তাকা, এবং যে নাফরমানি থেকে, অর্থাৎ যে মুত্তাকি হবে, নাফরমানি থেকে বেঁচে মুত্তাকি হবে, ফাইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুত্তাকিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকি যারা তাদেরকেই তিনি ভালোবাসেন। ফাইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুত্তাকিন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াশতারুনা বিআহদিল্লাহি ওয়া আইমানিহিম থামানান কালীলা, ইন্নাল্লাযীনা, ইন্না নিশ্চয়, আল্লাযীনা যারা, ইশতারুনা বিক্রয় করে, বিআহদিল্লাহি আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাথে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়ে এসেছে এটাকে যারা বিক্রয় করে, ওয়া ঈমানিহিম, এবং তাদের শপথগুলোকে, ঈমান, সামানান কালিলা, সামান্য মূল্যে, বৈষয়িক মূল্যে, যারা আল্লাহ তাআলার সাথে যে অঙ্গীকার করেছে ওই অঙ্গীকারকে বিসর্জন দেয় এবং তাদের এই শপথগুলোকেও তারা বিক্রি করে দেয় সামান্য মূল্যে, উলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, লা খালাকা লাহুম, তাদের জন্য কোনো অংশ নাই, ফিল আখিরাতে, ওয়ালা ইউকাল্লিমুহুমুল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে কথা বলবেন না, ওয়ালা ইয়ানজুরু ইলাইহিম, এবং তাদের দিকে তিনি ফিরেও তাকাবেন না, ইয়াউমাল কিয়ামাতি, কিয়ামত দিবসে, ওয়ালা ইউযাক্কিহিম, এবং তাদেরকে তিনি পরিশুদ্ধ করবেন না, ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, আর তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন আলীমুন, যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের জন্য রয়েছে। وإن منهم لفريقا وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن, আর নিশ্চয়ই, মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, ওয়াইন্না মিনহুম, ওয়াইন্না, আর নিশ্চয়, মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, ওয়াইন্না মিনহুম, আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্য থেকে আছে, লাফারিকান, অবশ্যই একটি দল, ইয়ালবুনা, তারা মুরাতে থাকে, বদলাতে থাকে, আলসিনাতাহুম, তাদের জিহ্বাগুলোকে, বিল কিতাব, কিতাব পাঠের সময়, তাদের মধ্য থেকে একটা দল এমন আছে যে তারা তাদের জিহ্বাকে উল্টা পাল্টা করে, বিল কিতাবি, কিতাব পাঠের সময়, লিতাহসাবু মানে এক শব্দের জায়গায় আরেক শব্দ পড়ে, এক বাক্যের জায়গায় আরেক বাক্য পড়ে, কি করার জন্য?
লিতাহসাবুহু মিনাল কিতাবি, যেন তোমরা মনে করো, এই যে তাদের উল্টা পাল্টা উচ্চারণের কারণে যেন তোমরা এটাকে মনে করো মিনাল কিতাব, এটা তো কিতাবেরই শব্দ। আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে এমন একটা দল আছে যে তারা তাদের মন মতো কিতাব পড়ে, মানে যেটা তাদের মনে সায় দেয় না, যে বিধানটা ওইটা বাদ দিয়ে ওই জায়গায় নিজেদের মতো করে একটা বিধান তারা বসে দিয়ে বলে পড়ে। আর কেন এটা করে? লিতাহসাবুহু মিনাল কিতাব, যেন তোমরা এটাকে মনে করো এটা কিতাবেরই একটা অংশ। ওমা হুয়া মিনাল কিতাব, আসলে এটা কিতাবের অংশ নয়। ويقولون هو من عند الله ويقولون আর তারা বলে হুয়া এটা মিন ইনদিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। ওমা হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, অথচ এটা আল্লাহ তাআলার কিতাব, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নয়। ওমা হুয়া মিন ইনদিল্লাহ ওয়ায়াকুলুনা আলাল্লাহিল কাযিবা ওয়া হুম ইয়ালামুন। ওয়ায়াকুলুনা, আর তারা বলে আলাল্লাহিল কাযিবা, আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা কথা বলে। ওয়া হুম ইয়ালামুন, এটা যে তারা বলে তারা জেনে শুনেই এটা বলে। মা কানা লিবাশারিন আন ইউতিয়াহুল্লাহুল কিতাবা ওয়াল হুকমা ওয়ান নুবুওয়া, মা কানা লিবাশারিন, কোন মানুষের জন্য এটা সমীচীন নয়, উচিত নয়, আন ইউতিয়াহুল্লাহু, যে আল্লাহ তাআলা তাকে দিবেন আল কিতাবা ওয়াল হুকমা ওয়ান নুবুওয়া, কিতাব, হিকমত এবং নবুয়ত। কোন মানুষের জন্য এটা উচিত নয় যে আল্লাহ তাআলা তাকে কিতাব দিয়েছেন, হিকমত দিয়েছেন, নবুয়ত দিয়েছেন, অতঃপর ইয়াকুলু, সে বলবে লিন্নাসি, মানুষকে, কুনু ইবাদাল্লি, তোমরা আমার গোলাম হয়ে যাও, মিন দুনিল্লাহ, আল্লাহর গোলাম না হয়ে। এটা কোনো মানুষের জন্য কখনোই উচিত নয় যে আল্লাহ তাআলা তাকে কিতাব দিবেন, নবুয়ত দিবেন, হিকমত দিবেন, আর সে মানুষকে ডেকে বলবে তোমরা আল্লাহর গোলামি বাদ দিয়ে আমি নবীর গোলামি করো। এইটা কোন নবী কখনো, কোন মানুষ কখনো এটা বলতে পারে না, বরং তিনি বলবেন ওয়ালাকিন কুনু রাব্বানিয়িন, বরং তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও। বিমা কুনতুম তুআল্লিমুনাল কিতাবা, যেহেতু তোমরা শিখিয়ে থাকো মানুষদেরকে আল কিতাবা, কিতাব। ওয়া বিমা কুনতুম তাদরুসুন, এবং যেহেতু তোমরা কিতাব নিজেরাই স্টাডি করে থাকো, অধ্যয়ন করে থাকো। ওয়ালা ইয়ামুনাকুম আন تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم, এবং কোন মানুষের জন্য এটাও সম্ভবপর নয়, যে উচিত নয় যে ওয়ালা ইয়ামুরাকুম, যে ওই নবী তোমাদেরকে আদেশ করবে আন তাত্তাখিদুল মালাইকা, তোমরা ফেরেশতাদেরকে গ্রহণ করবে। ওয়ান তাত্তাখিদুল মালাইকাতা, তোমরা ফেরেশতাদেরকে, তোমরা গ্রহণ করবে ফেরেশতাদেরকে, ওয়ান নাবিয়্যিনা, এবং নবীদেরকে আরবাবা, প্রভু হিসাবে। এই আদেশ মানুষ ফেরেশতা এবং নবীদেরকে প্রভু হিসাবে আনতুম মুসলিমুন, তোমরা মুসলমান হওয়ার পরে সে কি তোমাদেরকে এরকম কুফরির আদেশ করতে পারে? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ। ওয়াইদ, আর যখন, হে নবী আপনি স্মরণ করেন, মনে করেন, ওয়াইদ, আর যখন, আখাযা গ্রহণ করেন, আল্লাহ তাআলা মিসাকান নাবিয়িনা, নবীদের থেকে অঙ্গীকার যখন আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করলেন, লামা আতাইতুকুম, লামা অবশ্যই, যা আতাইতুকুম আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, মিন কিতাবিন কিতাব থেকে, ও হিকমাতিন এবং হিকমাত থেকে। সুম্মা জাআকুম, এরপর যখন তোমাদের কাছে আসবে, রাসূলুন, একজন রাসূল, মুসাদ্দিকুন, যেই রাসূল হবেন সত্যায়নকারী, লিমা মাআকুম, যা তোমাদের সাথে আছে তার, লা তুমিনুন্না বিহি, অবশ্যই তোমরা তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে তার প্রতি, আল্লাহর প্রতি, ওয়ালাতানসুরুন্নাহু, এবং অবশ্যই তোমরা তাকে সাহায্য করবে। ক্বালা আআকরারতুম, তিনি বললেন তোমরা কি অঙ্গীকার গ্রহণ করলে? ওয়া আখাযতুম
তোমরা কি ক্বালা আকরারতুম, তোমরা কি স্বীকার করে নিলে, ওয়া আখাযতুম, এবং তোমরা কি গ্রহণ করে নিলে, আলা উফদালিকুম, আলা যালিকুম ইসরি, এই দায়িত্ববার তোমরা গ্রহণ করে নিলে যে তোমরা নবীর উপরে ঈমান আনবে, তাকে সাহায্য করবে, এই কথার উপরে কি তোমরা মেনে নিলে? ক্বালু আকরারনা, ক্বালু তারা বলল, আকরারনা, হ্যাঁ আমরা অবশ্যই অঙ্গীকার করলাম। قال فاشهدوا وأنا معكم শাহিদিন। قال তিনি বললেন, ফাশহাদু তোমরা সাক্ষী থাকো, ওয়া আনা মাআকুম আর আমিও তোমাদের সাথে, মিনাশ শাহিদিন সাক্ষীদাতাদের মধ্যে অন্যতম একজন। ফামান তাওয়াল্লা বা'দা যালিকা ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন। ফামান তাওয়াল্লা, অতঃপর যে ব্যক্তি ফিরে যাবে, বা'দা যালিকা এর পরেও, ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন, তাহলে ওই সব লোক তারাই হলো ফাসিক। আফাগাইরা দীনিল্লাহ, আফাগাইরা দীনিল্লাহ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون। أفغير دين الله، আফাগাইরা দীনিল্লাহ, আল্লাহর দিন ব্যতীত কি, ইয়াবগুনা তারা চায়, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে দিন ব্যবস্থা দিয়েছেন, এই দিন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে অন্য কোন দিন বা জীবন ব্যবস্থা তারা কি চায়? ওয়ালাহু আসলামা, অথচ আল্লাহ তাআলা এমন যে তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছে, মানে কি সারেন্ডার করেছে, মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরাদি, যে আছে আসমানের মধ্যে, ওয়াল আরদ, এবং যে আছে জমিনের মধ্যে, অর্থাৎ আসমান জমিনে যারাই আছে সকলেই তার কাছে কি করেছে? সারেন্ডার করে আছে, সবাই তার আনুগত্য পোষণ করে যাচ্ছে, অনুগত হয়ে আছে। তাওআন ওয়া কারহা, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আসমান জমিনের সকলেই তার কাছে কি, আসমান জমিনের সকলেই তার কাছে সারেন্ডার করে আছে। ওয়া ইলাইহি ইউরজাউন, এবং তারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে, তারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে। قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم। قل হে নবী আপনি বলে দেন, আমান্না বিল্লাহ, আপনি বলে দেন আমান্না বিল্লাহ, আমরা আল্লাহর উপরে মেনে নিচ্ছি, ওয়ামা উনজিলা আলাইনা, এবং আমাদের উপরে যা নাযিল করা হয়েছে তার উপরেও আমরা ঈমান এনেছি, ওয়ামা উনজিলা আলা ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের উপরে যা নাযিল করা হয়েছে তার উপরেও আমরা ঈমান এনেছি, ওয়া ইসমাঈলা, ইসমাঈলের যা নাযিল হয়েছে তার উপরেও আমরা ঈমান এনেছি, ওয়া ইসহাকা, ইসহাকের উপর, ওয়া ইয়াকুবা, ইয়াকুবের উপর, ওয়াল আসবাত, এবং তাদের বংশধর যারা আছে তাদের উপরে যা নাযিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। ওয়া উতিয়া মূসা, মূসার উপরে, মূসা এর উপরে যা নাযিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। ওয়া ঈসা, এবং ঈসার উপরে যা নাযিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। ওয়ান নাবিয়্যুন, আর নবীদের উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতে আমরা ঈমান এনেছি, মির রাব্বিহিম, যেগুলো এসেছে তাদের রবের তরফ থেকে। তারা বলে, আমরা বলবো কি, আমরা বলি কি, লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, লা নুফাররিকু, না আমরা পার্থক্য নিরূপণ করি, বাইনা মানি মাঝে, আহাদ কারো, মিনহুম তাদের মধ্যে, তাদের মধ্য থেকে কারোর উপর আমরা কোন রকমের পার্থক্য নিরূপণ করি না। ওয়া নাহনু লাহু মুসলিমুন, আর আমরা কেবল তারই জন্য আত্মসমর্পণকারী হয়েছি, সারেন্ডার করেছি। ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين। ومن يبتغي، ومن يبتغي, আর যে ব্যক্তি কামনা করে চায়, গায়রাল ইসলাম, ইসলাম ব্যতীত, দীনান দিন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে, ইসলামকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা তালাশ করে, চায়, কামনা করে, ফালান ইউকবালা মিনহু,
এটা তার থেকে কোনো গ্রহণ করা হবে না। ওয়াহুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন, আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে। জীবন ব্যবস্থা হিসাবে, জীবন ব্যবস্থা কি? ইসলাম, দিন, কোরআন, তাই না? এখন কোরআনের বিধান বাদ দিয়ে কেউ যদি অন্য কোনো বিধান মতে চলে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোরআনের বিধান, দেন দরবার করার ক্ষেত্রে কোরআনের বিধান, রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কোরআনে কারিমের বিধান, তারপরে চুরি করলে চোরের শাস্তি বিধানে কোরআনের বিধান, জেনা করলে জেনার শাস্তি বিধানে কোরআনে কারিমের বিধান, এই বিধানগুলো বাদ দিয়ে যারা অন্য বিধান গ্রহণ করে চলছে, তাদের এই বানানো বিধানগুলো, মানব রচিত মতবাদগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। ওয়াহুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন, এই জাতি, এই কওম, এই সম্প্রদায়, তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যেই অন্যতম হবে। কাইফা ইয়াহদিল্লাহু কওমান কাফারু বা'দা ঈমানিহিম ওয়া শাহিদু আন্নার রাসূলা হাক্কুন ওয়া জাআহুমুল বায়্যিনাত। কাইফা, কিভাবে, ইয়াহদিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন, কওমান, ওই কওমকে, কাফারু, যে কওম কুফরি করেছে, বা'দা ঈমানিহিম, ঈমান আনয়নের পর, ঈমান আনবার পরে যে ব্যক্তি কুফরি করেছে, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে হেদায়েত দিবেন? ওয়া শাহিদু, আর তারা সাক্ষী দিল, সাক্ষ্য দিল, আন্নার রাসূলা, নিশ্চয় রাসূল, হাক্কুন, সত্য, ওয়া জাআহুমুল বায়্যিনাত, আর তাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট বিধানাবলী। ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দেন না, আল কওমাজ জালিমিন, জালেম সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন না। উলাইকা জাযাউহুম, উলাইকা, এরাই হলো তারা, জাযাউহুম, তাদের প্রতিফল, আন্না লা'নাতাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রয়েছে, আন্না আলাইহিম, নিশ্চয় তাদের উপর রয়েছে, লা'নাতাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার লানত, ওয়াল মালাইকা, এবং ফেরেশতাদের লানত, ওয়ান নাসি আজমাইন, সকল মানুষের লানত, কাদের উপর? যারা ঈমান আনার পরে কুফরি করেছে। কি করেছে? ঈমান আনবার পরে যারা কুফরি করেছে, তাদের উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত, এমনকি সকল মানুষের লানত তাদের উপরে পড়বে। খালিদিনা ফিহা, ওই জাহান্নামে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। খালিদিনা ফিহা, ওই জাহান্নামে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। লা ইউখাফফাফু, হালকা করা হবে না, আনহুম, তাদের থেকে, আল আযাবু, শাস্তিকে, ওয়ালা হুম ইউনজারুন, এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না। ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ, যারা ঈমান আনার পরে কুফরি করেছে, কুফরি করার পরে যদি আল্লাযীনা তাবু, তওবা করে, এই যে, তাহলে ঈমান এনেছে, কুফরি করেছে, এরা কাফের, এরা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল, তাদের শাস্তি হালকাও করা হবে না, একটু তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। কিন্তু যদি কেউ যদি খালেস মনে, খালেস দিলে তওবা করে, ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ, যারা তওবা করেছে, খালিস তওবা, তওবায়ে নাসুহা, তওবায়ে নাসুহা, বিশুদ্ধ তওবা, খাঁটি তওবা যারা করেছে, মিন বাদি যালিকা, এর পরেও, ওয়া আসলাহু, এবং যারা নিজেরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে, ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ, যারা খাঁটি তওবা করেছে, মিন বাদি যালিকা, এর পরেও, ওয়া আসলাহু, এবং যারা নিজেরা নিজেদের কাজকর্মগুলোকে কারেকশন করে নিয়েছে, সংশোধন করে নিয়েছে, ওয়া আসলাহু, বিশুদ্ধ করে নিয়েছে, ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন রহিম, ক্ষমাশীল, তিনি হলেন পরম দয়ালু। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, বাদা ঈমানিহিম, ঈমান আনয়ন করার পর, নিশ্চয় আল্লাযীনা, যারা কাফারু, কুফরি করেছে, বাদা ঈমানিহিম, তাদের ঈমান আনবার পরে, সুম্মাজদাদু, সুম্মা, অতঃপর, ইজদাদু, তারা বৃদ্ধি করেছে, কুফরান, তাদের কুফরিটাকে, লান তুকবালা তাওবাতুহুম,
লান তুকবালা কখনোই গ্রহণ করা হবে না, তাওবাতুহুম তাদের এই তওবা, ওয়া উলাইকুমুদ দাল্লুন আর এরাই হলো পথভ্রষ্ট। তাহলে যারা কুফরি করেছে ঈমান আনার পরে তুম্মাজদাদু কুফরা, ওই অবস্থা তাদের কুফরি দিন দিন বেড়েই চলছে, লান তুকবালা তাওবাতু মানে কুফরি অবস্থা তওবা কবুল হবে না। কুফরিও করে, তওবাও করে, কুফরিও করে, তওবাও করে, এই তওবা আল্লাহ তাআলার কাছে কখনোই কবুল হবে না। উলাইকা হুমুদ দাল্লুন এরাই হলো প্রকৃত পথভ্রষ্ট। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, ওয়ামাতু ওয়া হুম কুফার, ওয়ামাতু এবং তারা মৃত্যুবরণ করেছে, ওয়া হুম কুফার এই অবস্থায় তারা কাফের, কাফের হালাতে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, ফালান ইউকবালা তাহলে গ্রহণ করা হবে না, মিন আহাদিহিম ফালান ইউকবালা তাহলে কখনোই গ্রহণ করা হবে না, মিন আহাদিহিম তাদের কারো পক্ষে কোনো বিনিময়, মিল উল আরদি পৃথিবী পূর্ণ, যাহাবান সোনা পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ তাদের থেকে গ্রহণ করা ওয়ালাউ বিফতাদা বিহি এবং তা যদি তাদেরকে বিনিময় দেওয়া হয় তারপরেও, অর্থাৎ যে কুফরি করেছে, কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না যদি পৃথিবী সম স্বর্ণ দেওয়া হয়। ওয়ালা বিফতাদা বিহি এবং বিনিময় দেওয়া, যদিও বিনিময় হয়, এরকম দেওয়া হয়, তথাপি তাদের থেকে এটা গ্রহণ করা হবে না। ওয়াউলাইকা লাহুম আযাবুন আলীম ওয়াউলাইকা এরাই হলো এমন, লাহুম তাদের জন্য রয়েছে, আযাবুন আলীম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে, ওয়া মা লাহুম মিন নাসিরিন আর নেই তাদের জন্য কোন রকমের সাহায্যকারী, কোন রকমের সাহায্যকারী তাদের জন্য সেদিন থাকবে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শেষ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এই পাড়ার সর্বশেষ ক্লাস করলাম। আমাদের প্রথম রমাদান হয়তোবা হবে ইনশাআল্লাহ বুধবার রাতে আমরা তারাবি পড়ব, আর বৃহস্পতিবার আমাদের প্রথম রোজা হতে পারে। আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে বৃহস্পতিবার থেকেই আমাদের চতুর্থ পারার ক্লাস শুরু হবে বাদ জোহর, বৃহস্পতিবার বাদ জোহর। রমাদান যদি হয় তাহলে এই বাদ জোহর থেকে আমাদের রমাদানের ক্লাসগুলো হবে। জুমাবার হবে হয়তো আড়াইটা, সোয়া দুইটা কিংবা আড়াইটা থেকে সোয়া দুইটা। জুমাবার হবে সোয়া দুইটা থেকে ক্লাস, আর অন্য দিন হবে প্রতিদিন বাদ জোহর মানে দুইটা, বাদ জোহর মানে দুইটা ইনশাআল্লাহ। জুমার দিন সোয়া দুইটা থেকে আমাদের প্রতিদিন ক্লাস হবে। আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা ইনশাআল্লাহ পুরো রমাদানে 24টি ক্লাস নিতে পারবো আশা করি ইনশাআল্লাহ। 24টি ক্লাসে আমরা চতুর্থ পারা অর্থাৎ রমাদান কারিমের মধ্যে আমরা ইনশাআল্লাহ পুরো রমাদানে 4 নম্বর পারা আমরা শেষ করতে চাই আশা করি ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান থাকবে যে রমাদান কারিম আসছে, এটা ইবাদতের মাস, তাই না? নিজে ইবাদত করব, নিজের পরিবার পরিজন, নিজের ছেলে মেয়ে, নিজের স্বামী, নিজের স্ত্রী, নিজের পাড়াপড়শি, নিজের প্রতিবেশী, নিজের সহকর্মী, সবাইকে আমরা এই ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো এখানে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আছেন প্রায় 300-র বেশি, 300-র বেশি। আপনাদের কাছে আমি একটা জিনিস আবদার করতে চাই, আপনারা তো প্রায় অনেকেই আপনাদের আত্মীয় স্বজনকে এই কাজে যুক্ত করেছেন, এই তাফসীর কোর্সে। আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, যেটা আমার মাথায় আসছে, যে আমরা আমাদের পাড়াপড়শি সহকর্মী একান্ত কাছের যারা, তাদের একটা তালিকা করব, যারা মোটামুটি অনলাইন ব্যবহার করে, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হয়তো জুম নাই, তাদেরকে একটু হয়তো জুমটা খুলে দিতে হবে। এরকম যদি আমরা প্রত্যেকে 5 জন করে একটা তালিকা করি, মিনিমাম প্রত্যেকে আমরা 5 জন করে তালিকা করি, এই 5 জন করে তালিকা করে আমরা চতুর্থ পাড়া থেকে তাদেরকে আমরা যুক্ত করতে চেষ্টা করি। দেখি আমার এই কথাটা আপনাদের কাছে কেমন লাগে, যে আমরা 5 জন করে তালিকা করি, আমার ভাই, বোন, বোনের ছেলে মেয়ে, ভাইয়ের ছেলে মেয়ে, ভাইয়ের ওয়াইফ আছে, বোনের হাজবেন্ড আছে, তারপর আমার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় স্বজন, আমার এই নিজের বাপের বাড়ির আত্মীয় স্বজন, বোনদের কথা বলছি আর কি, বা আমাদের সবার কথাই। এরকম মিনিমাম প্রত্যেকে 5 জনের একটা তালিকা করি, ঠিক আছে? প্রত্যেকে আমরা
হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ, মাশাল্লাহ। প্রত্যেকে আমরা 5 জনের একটা তালিকা করি। 5 জনের একটা তালিকা করব আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে। এই 5 জনকে আমরা ইনভাইট করব চতুর্থ পাড়ার এই শুরুর ক্লাস থেকে শুরু করতে, ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এক বোন প্রতিনিয়তই তিনি দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। জি, 5 জন, এটা সম্ভব না? জি, ইনশাল্লাহ 5 জন। তো আমরা এখানে 300 জন আছি, 5 জন করে দাওয়াত দিলে 1500 জনের কাছে দাওয়াতটা চলে যাবে। চমৎকার না? 5 জন, এটা সম্ভব, এটা পসিবল। 10 জন 20 জন হলে হয়তো একটু কষ্ট হতো। আমরা 5 জন, মিনিমাম 5 জনের একটা তালিকা করব আমরা। আমিও করব ইনশাল্লাহ, আমি আরো বেশি চেষ্টা করব। মিনিমাম 5 জনের একটা তালিকা করে একবারে হার্ডলি, খুব আন্তরিকতার সাথে, খুব কঠিন ভাবে সফল হওয়ার টার্গেট আমরা একটু দাওয়াতি কাজটা করি ইনশাল্লাহ। তাহলে কি হবে? আদাল্লু আলাল খাইরি কাফাইলিহি। আমি এই ক্লাসে বসে ক্লাসে সময় দিয়ে যেই পরিমাণ সওয়াবের মালিক হব, আমার উসিলায় কেউ যদি এই ক্লাসে যুক্ত হয়, সে যেই পরিমাণ সওয়াবের মালিক হবে, আল্লাহ তাআলা আমাকেও ঠিক তার সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াবের ভাগীদার করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য আমি চাই যে আপনারা বসে এখান থেকে যতটুকু যতটুকু ফায়দা নিবেন, আপনাদের মাধ্যমে আরো যদি 2 4 5 জন 10 জন ফায়দা নেয়, তাহলে তার ফায়দার সমপরিমাণ আপনিও তো পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই সুযোগটা আমরা কেন হাতছাড়া করব? তাহলে কি আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব, ইনশাল্লাহ। আমরা 5 জন মিনিমাম, আমাদের একান্ত কাছাকাছি 5 জনকে আমরা ইনভাইট করব ইনশাল্লাহ। জি, ইনশাল্লাহ 5 জনকে ইনভাইট করে আমরা ইনশাআল্লাহ এই চতুর্থ পাড়ার শুরুতেই তাদেরকে যুক্ত করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমরা এই লিঙ্কটা ইনশাআল্লাহ হয়তো রাতে কিংবা কালকে, আশা করি রাতে আপনাদেরকে লিঙ্কটা গ্রুপে দেওয়া হবে ফাইনালি। আপনারা এই লিঙ্কটা এই 5 জনকে শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ। নিজেদের ফেসবুকে দিবেন, নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ বিভিন্ন গ্রুপ আছে গ্রুপে দিবেন, পার্সোনালি একটু যোগাযোগ করে দিবেন ইনশাল্লাহ। আরো বেশি মানুষকে যুক্ত করতে পারবেন ইনশাল্লাহ, এটা সাদাকায়ে জারিয়া। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমাদের এই তৃতীয় পারা শেষ হলো। এই তৃতীয় পারার চূড়ান্ত কুইজ আমাদের নেওয়ার কথা আগামী জুমাবার বাদ ফজর। এটা আমাদের আগে থেকে ঘোষণা দেওয়া আছে ইনশাল্লাহ। চূড়ান্ত কুইজ আগামী জুমাবার বাদ ফজর নেওয়ার কথা আছে ইনশাল্লাহ। তবে আগামী জুমাবার বাদ ফজর এটা আমরা নিব না, এটা আমরা নিব বাদ জুমা, ওই দিন ক্লাস হবে না। তাহলে জুমাবার বাদ জুমা সোয়া 2টা থেকে এই তৃতীয় পারা চূড়ান্ত কুইজ হবে। ওই দিন এটা ফজরের পরে হওয়ার কথা ছিল আগে থেকে। ওই দিন আমরা জুমার পরে ক্লাস নেব না ইনশাল্লাহ। ওই ক্লাস না নিয়ে আমরা তৃতীয় পারার এই কুইজটা আমরা ওই দিন নিব ইনশাল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তারপরও বিস্তারিত নোটিশ আপনারা খুব তাড়াতাড়ি সময়ের মধ্যে গ্রুপে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। তাহলে প্রতিদিন আমাদের ক্লাস হবে এই 24টা ক্লাস হবে রমাদানে, এবং এই রমাদানের শেষ দিকে এসে আমরা চতুর্থ পাড়ার কুইজ শেষ করার মধ্য দিয়ে আমরা রমাদানের ঈদের বন্ধ পড়ে যাবে। আর বাদ জোহর প্রতিদিন ক্লাস হবে 2টা থেকে, আর জুমার দিন হবে 2:30 থেকে। আর এই জুমা এই দিন ক্লাস নাই, এই জুমার পরেই এই তৃতীয় পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ দুপুর সোয়া 2টা থেকে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করি। তাহলে আবারও আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আমরা মিনিমাম আমাদের একান্ত কাছের মানুষ যারা আছে তাদের থেকে 5 জনকে মিনিমাম আমরা তালিকা করে একবারে লিখে লিখে, 5 জন একটু লিখবেন একটা কাগজে, লিখে লিখে এদের পিছনে আমরা একটু দাওয়াতি কাজ করবো এদের জন্য ইনশাল্লাহ। সাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে এই রমাদানকে আমিও কাজে লাগাতে চেষ্টা করব। আমরা সকলেই এই রমাদান আমাদের জীবনের একটা সেরা প্রোডাক্টিভ রমাদান বানাতে চাই ইনশাআল্লাহ। মোস্ট প্রোডাক্টিভ রমাদান অফ আওয়ার লাইফ ইনশাআল্লাহ। যেন সেরা প্রোডাক্টিভ একটা রমাদান আমরা এটাকে বানাতে পারি। গত বছর আমরা যে পরিমাণ ইবাদত বন্দেগী কাজ করেছি, এবার আরেকটু বেশি করব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? আমরা ইনশাআল্লাহ এবার আরেকটু বেশি করতে চেষ্টা করব। গত বছর আমরা যেভাবে কাজ করেছি রমাদানে, এবার আরেকটু শ্রম দিব, আরেকটু কম ঘুমাবো। আল্লাহ তাআলার সাথে আরেকটু বেশি সময় আমরা দিতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। এই মাহে রমাদানের এই চমৎকার সুন্দর এই বরকতময় এই মোবারকময় এই সময়টাকে যেন আমরা ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি। কাজে লাগিয়ে যেন আমরা আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলো মাফ করাই নিয়ে
আমরা যেন নিজেদেরকে জান্নাতের উপযোগী বানাতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।